यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नमोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति भागवतं प्रथमस्कन्धं तदैव अध्यायं लास्ट् श्लोक 51 यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डो सुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम् చెప్పండి అందరూ यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डो सुतानाम् इति सम्प्रयाणम् पाण्डो सुतानामिति सम्प्रदायानम् शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद्भगवत्प्रियाणां यः श्रद्धयेत् भगवत्प्रियाणां पाण्डो सुतानां सम्प्रदायानाम् शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं भक्तिम् उपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् ಶ್ಲೋಕ ఎవరైనా రిపీట్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మేము రిపీట్ చేస్తాం మీరు ఒకసారి या श्रद्धयेत् भगवत्प्रियाणां या श्रद्धयेत् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् पाण्डो सुतानामिति सम्प्रदायानाम् शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्येनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण यः श्रद्धयेत भगवत्प्रियाणां या श्रद्धयानां पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् पाण्डो सुतानामिति सम्प्रदायानम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण ప్రభుజీ రికార్డింగ్ ఆన్ చేయలేదా చేశాను यः श्रद्धेत् भगवत्प्रियाणां या पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हौरा भक्तिमुपैति सिद्धम्
లబ్ధాహరౌ భక్తిముపైతి సిద్ధిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. యచ్చబ్దమయ్యత్ భగవత్ ప్రయాణం ప్రయాణం పాండో సుతానామితి సంప్రయాణం పాండోసుతానామితి సంప్రయాణం శృణోతరం సప్తయనం పవిత్రం శృణోతం సప్తయనం పవిత్రం లబ్ధౌ హరౌ భక్తిముపైతి సిద్ధం లబ్ధవౌ భక్తిముపైతి సిద్ధిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రద్ధయేతద్ భగవత్ ప్రియాణం పాండౌ సుతానామితి సంప్రయాణం శృణోత్యలం స్వస్యయనం పవిత్రం లబ్ధ్వా హరౌ భక్తిముపైతి సిద్ధిం. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యహ ఎవరైతే ఎవరైతే శ్రద్ధయా శ్రద్ధతో శ్రద్ధతో ఏతత్ ఈ భగవత్ ప్రయాణం ప్రయాణం శ్రీకృష్ణునికి పరమ ప్రియులైన శ్రీకృష్ణునికి పరమ ప్రియులైన పాండురాజు పాండురాజు సుతానాం తనయుల తనయుల ఇది ఈ విధమైన సంప్రయాణం మహాప్రస్థానమును శృణోతి విందురో అలం కేవలము స్వస్త్యయనం మంగళకరం పవిత్రం పరమ పవిత్రం లబ్ధ్య పొందగలరు హరౌ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యందు భక్తియుక్త సేవను ఉపైతి పొందుదురు సిద్ధిం పూర్ణత్వమును జీవితపు చరమగమ్యమైన భగవద్ధామమును పొందుటకై పాండవులు కావించిన మహాప్రస్థాన వృత్తాంతము సంపూర్ణంగా మంగళప్రదమైనది, పరమ పవిత్రమైనది. తత్కారణమున దీనిని భక్తిపూర్ణముగు శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయువారు జీవిత పరమసిద్ధి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవను నిశ్చయముగా పొందగలరు. జీవితపు చరమగమ్యమైన భగవద్ధామమును పొందుటకై పాండవులు కావించిన మహాప్రస్థాన వృత్తాంతము సంపూర్ణముగా మంగళప్రదమైనది, పరమ పవిత్రమైనది. తత్కారణమున దీనిని భక్తిపూర్ణమగు శ్రద్ధతో శ్రవణం చేయువారు జీవిత పరమసిద్ధి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుక్త సేవను నిశ్చయముగా పొందగలరు. భాష్యము సూర్యప్రకాష్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
మరియు పాండవుల వంటి అతని ప్రియభక్తుల చరితమే శ్రీమద్ భాగవతము. భగవానుడు భక్తులకు సంబంధించిన వర్ణనము పూర్ణమైనటిది కావున భక్తిపూర్వక శ్రద్ధతో కూడిన దాని శ్రవణము వారి సంగత్వమును పొందుటయే కాగలదు. అనగా శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయుట ద్వారా మనుజుడు భగవద్ధానమును చేరుట అనేది పరమసిద్ధిని నిశ్చయముగా పొందగలరు. హరే కృష్ణమ. శ్రీమద్ భాగవతమునందు పాండవుల సమయోచిత ప్రస్థానము అను ప్రథమ స్కంధంలోని 15వ అధ్యాయములకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓఘ్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి భక్తినామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో పాండవులు వాళ్ళ అంత్యం అంటే ఈ భగవద్ధామంకి వాళ్ళు అంతర్ధానం భగవాన్ చేరే ఇది వాళ్ళ దేహం త్యజించాలనే చెప్పారు. వాళ్ళు అదే దేహంతో వెళ్ళారు. కానీ ఈ భౌతిక దృష్టితో వాళ్ళ అంత కార్యకలాపాలు సమాప్తి చేశారు. సమాప్తి చేసి వాళ్ళ ఈ అంతర్ధానం భౌతిక జగత్తు చెప్పేది. ఇది కూడా చెప్పేది ఈ విషయం ఎంత గొప్పది అంటే ఇక్కడ శృతి అని చెప్తారు. ఫలశ్రుతి అని. ఇది భగవంతుడ నిత్య సహచర్యులు వాళ్ళ గురించి నేను వినేది ఒక భక్తితో ఒక శ్రద్ధతో. సో అది కూడా మనకు ఆ ఒక జీవన చరమ లక్ష్యమైన భక్తి సేవ దొరుకుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సుత గోస్వామి వివరణ చేస్తుండేది. సౌనకాది ఋషులకి ఈ భాగవతంని వాళ్ళు విన్నారు. ఎవరించి? శుకముని నుంచి పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్పేది. తర్వాత అదే భాగవత విషయాన్ని వీళ్ళు ఆ నైమిషారణ్య సభలో సూత గోస్వామి సౌనకాది ఋషికి చెప్తున్నారు. సో దాంట్లో వాళ్ళు భాగవతము ఇంకా శుకముని పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళ ముందే ఏదేది జరిగింది అని వాళ్ళు ఒక ఇది ఇంట్రడక్షన్గా ప్రథమ స్కందంలో చెప్తున్నారు. సూత గోస్వామి కూడా శుద్ధ భక్తులు. సో మహాభాగవతులు. సౌనకాది ఋషులు కూడా సామాన్యం కాదు. సో వాళ్ళు చెప్తుండే ఈ శుద్ధ భక్తులు పాండవులు కృష్ణుడితోనే ఎంత అంతర్యంగా వాళ్ళంత గాఢంగా వాళ్ళ సంబంధం ఉండేది. సో అది ఒక అధ్యాయమే, వాళ్ళ ఒక 2వ అధ్యాయమే చెప్పచ్చు. వెనకాల అధ్యాయం కూడా మనం వినింది. యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి కలియుగ లక్షణాలు కనిపిస్తుంది. ఒక అంత మిథ్య ఆచారాలు, సో అదంతా వాళ్ళు వైస్ ఇది చెడు లక్షణాలు వాళ్ళకి కనిపించేది, అశుభ లక్షణాలు. సో దాంతోనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కలియుగం ప్రారంభమైంది. ప్రారంభమైంది ఉంది అంటే భగవంతుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా లేదు ఈ భౌతిక జగత్త అని వాళ్ళకి అది తెలిసింది. సో ఆ రకంగా అర్జునుడు తిరిగి వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పింది, అవును మొదటగా యదువంశం నాశనం అయింది అని చెప్పారు. యదువంశం ఎక్కువగా వాళ్ళు యదువంశం నాశనం అంత్యం గురించి చెప్పారు. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు తన ధామంకి వెళ్ళారు. అంతే చెప్పిన అది వినిందే యుధిష్ఠిర్ మహారాజు. ఇంకా మనకు కూడా ఏది కూడా ఇక్కడ అవసరం లేదు మన జీవనం భౌతిక జగత్తు, మనం భగవద్ధామకు వెళ్ళాలని వాళ్ళు నిర్ణయించి వాళ్ళు కూడా సంపూర్ణంగా తన సామ్రాట్ అంటే విశ్వానికి మహారాజు అంత గొప్ప పదవి ఇచ్చి వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు దాన్ని వచ్చేసారు. ఇది రెసిగ్నేషన్ అంత ఈజీ కాదు. ఒకరు అంత పెద్ద స్థితిలో ఉంటే వాలంటరీగా వాళ్ళు దాన్ని వచ్చేసారు. యుధిష్ఠిర్ మహారాజు గొప్ప వ్యక్తి, శుద్ధ భక్తుడు. వాళ్ళు దాన్ని విడిచి వానప్రస్థ సన్యాస దీనిగా వాళ్ళు
త్వరనే వాళ్ళు భగవంతుడు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు మగ్నమయ్యి వాళ్ళు అదే దేహంతో వాళ్ళు భగవద్ధామం చేరారు. తర్వాత తన సహోదరులు వాళ్ళు కూడా అదే రకంగా వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి పైన మనసు పెట్టి వాళ్ళు కూడా పరిపాలించారు. తర్వాత ద్రౌపది, తర్వాత సుభద్ర, అలాగనే కుంతి మహారాణి వాళ్ళు కూడా అంతా. సో ఈ విషయం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పేది వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి సంబంధంలో ఉండే భక్తులు వాళ్ళ విషయాలు కూడా అంతే దివ్యమైనవి. గీతాలో భగవంతుడు చెప్పేది జన్మ కర్మ చమే దివ్యం దేవం యో జానాతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోవర్ణ. సో భగవంతుడిది ఎలా ఒక్కొక్క కార్యకలాపాలు, జన్మం భగవంతుడ కార్యాలు, కర్మ భగవంతుడ అంతర్ధానం, అది ప్రతి ఒక్కటి కూడా దివ్యమైనది. అలాగని భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడి పాండవులు వెళ్ళే అంతర్ధానం కూడా ఇది చాలా దివ్యమైనది. దానికోసం మేము మన ఆచరణలను గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళ పుట్టినరోజు మేము ఒక పెద్ద పండుగగా ఆచరిస్తాం. అలాగనే వాళ్ళ అంతర్ధానం కూడా మేము ఆచరిస్తాం. డిసపియరెన్స్ డే అవి కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. సో దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మన పుస్తక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు, సో వాళ్ళు చేసింది మన దీంట్లో ఒక ఇదే ఫెస్టివల్ డిసపియరెన్స్ డే. ఆ రోజు అది జనవరి నవంబర్ ఇప్పుడే వచ్చే సమయం కూడా November 14, 1977. బట్ అదర్వైజ్ దీంట్లో మా తిథి అనుసారంగా ఈ కార్తీక మాసంలో వస్తుంది ఆ రోజు. అది ఒక వాళ్ళు ఎలా మన దేహ త్యజించాలి చూపే ఒక లాస్ట్ అంతిమ శిక్షణ. అది కూడా మనం చూస్తాం. తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడికి ఇక్కడ భగవంతుడి ప్రతినిధిగా వాళ్ళు కార్యక్రమం చేశారు. తర్వాత భగవంతుడిని అంత ఆత్మీయంగా వాళ్ళు భగవంతుడికి చేరారు. సో ఇది చాలా ఒక గొప్ప విషయం. భౌతిక జగత్తు ఇది తాత్కాలికమైన జగత్తు. సో ఇది శాశ్వతమైన జగత్తు కాదు. ఇది భగవంతుడు ఇక్కడ చేసిందే, సృష్టించిందే. దీన్ని మనల్ని పరిశుద్ధులు చేసేదానికి, మన భౌతిక కోరిక పూరించడానికి. పోతే మన నిత్యవాసము వైకుంఠవాసం, గోలోకం. సో ఇది మంచి ఒక వార్తనే భగవంతుడి నామంలో చేరేది మరలా. సో ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే ఇది ఊర్ధ్వమూలం అదర్శాత్. మా మార్నింగ్ కూడా చెప్తుంది. ఇది ఒక ప్రతిబింబం అంటే ఇది నిత్యం కాదు అనేది. నిత్యం అనేది వైకుంఠ లోకం, గోలోకం. ఈ భౌతిక జగత్తు తాత్కాలికమైన ప్రదేశం, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. మనం అక్కడ చేరాలి, అది మన లక్ష్యం. సో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా వాళ్ళు భగవంతుడు చేస్తారు. సో అది ఒక సో వాళ్ళ భక్తి కార్యాలు వాళ్ళు ఎలా భగవంతుడికి తో వాళ్ళు కార్యకలాపాలు చేశారు. తర్వాత అంత్యమును కూడా వాళ్ళు పరిపూర్ణత భగవంతుడినే స్మరించి వాళ్ళు భగవద్ధామం చేయాలి. అంతే నారాయణ స్మృతి. ఇది జీవన పరిపూర్ణత. ఎలా అయినా మనం భగవంతుడిని శ్రీకృష్ణుని స్మరించాలి. శ్రీకృష్ణ రామ నరసింహ భగవంతుడు స్మరించితే దేవతీస్తే భగవద్ధామం చేయాలి. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు ఈ చైతన్య చరితామృతంలో ఒక అధ్యాయమే ఉంది. శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు దేవతీసి. హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి తెలుసు మాకు. హరిదాస్ ఠాకూర్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సమయంలో వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుగా హిరియల్గా వాళ్ళు పుట్టి వచ్చారు. మేబీ ఒక 30-40 years సీనియర్గా వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఒక అద్వైతాచార్య. చైతన్య మహాప్రభు అవతరించే ముందే వాళ్ళు 3 లక్షల నామాలు రోజు జపించేది ఆరంభించారు. సో ఆమెకు చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావం అయ్యేటప్పుడు కూడా వీళ్ళకి తెలుసు హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఆమెకు అద్వైతాచార్య. ఇంకెవరికి అంతమందికి తెలీదు. వీళ్ళిద్దరు తెలుసు. చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావం అయింది, శ్రీకృష్ణుడే ఆవిర్భావం. సో చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత వాళ్ళ లీలా కార్యాలు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 24 years మాయాపూర్ చైతన్య మహాప్రభు. తర్వాత నెక్స్ట్ 24 years జగన్నాథ్ పురికి వస్తారు చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ రెండు వైపు కూడా చైతన్య మహాప్రభు లేవల్లా వాళ్ళు ఉన్నారు. మాయాపూర్లో కూడా వాళ్ళు రోజు చైతన్య మహాప్రభుతో వాళ్ళు అయితే చాలా ఒక నమ్ర స్వభావం చెప్తారు. చైతన్య అంటే వాళ్ళు పుట్టింది వంశము మహమ్మదీయ వంశం. దానికోసం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేను అస్పృశ్యుడు, నేను ఒకటి ఇది చాలా ఒక పాపజీ దీంట్లో పుట్టే వ్యక్తి అని, అధముడు అనే ఒక భావనలోనే ఉంటుంది హరిదాస్ ఠాకూర్. సో వాళ్ళు మాయాపూర్లో కూడా
నితాయ్ అదే జగాయ్ మదాయ్ లీలా వింటామా. సో వాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు ఉద్ధరించింది ఆ ఇద్దరు సహోదరులు వాళ్ళు. అప్పుడు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా నిత్యానంద ప్రభుతో ఉంటారు. సో సాచర్య కాన్స్టెంట్ అసోసియేట్ చైతన్య మహాప్రభు. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించాక జగన్నాథ్ పురికి వచ్చినప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు సైతం వాళ్ళు నివసించడానికి వస్తారు అక్కడ. అయితే వాళ్ళు జగన్నాథ్ పురి మందిరాన్ని కూడా ప్రవేశించలేరు హరిదాస్ ఠాకూర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు అదే ఒక భావన, నేను ఒక చాలా అధముడు, నేను సో భగవంతుని చూసే నాకు అర్హత లేదు. లేదంటే ఆ సమయంలో చాలా ఒక ఇది ఉంటుండే మా మధ్యలో వాళ్ళు మన ఇప్పుడు కూడా ఉంది, మన మందిరానికి ప్రవేశం లేదు అంటే వాళ్ళ ఆచరణలు ఇదంతా ఇది ఉండే కారణం. సో వీళ్ళు నా రకంగా నేను పరిశుద్ధుడు కాదు అని వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ కోసము ఆ జగన్నాథ మందిరం దగ్గరే ఒక ఉద్యానవనంలో ఒక మంచి ఏకాంత స్థలం, అంటే వీళ్ళు రోజు 3 లక్షల నామాలు జపించాలి. సో దాన్ని వాళ్ళకి సహాయం చేసినట్లు మంచి ఒక కుటీరం వాళ్ళు రాజు ఎవరు మహారాజు ప్రతాపరుద్ర కాశీ మిశ్రా మిట్ట వాళ్ళు సావు భట్టాచార్య ఉంటారు, వాళ్ళ రాజ పురోహితులు వాళ్ళ ప్రతినిధులు, వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు ఏమి కోరితేనో మహారాజ్ ప్రతాపరుద్ర త్వరనే ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఏం వాళ్ళకి కావాలి అరేంజ్మెంట్ డా వ్యవస్థ. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు జగన్నాథ్ పురికి వాళ్ళకి అక్కడ నివసించడానికి ఒక కుటీరం కూడా ఉంటుంది. సో రోజు వాళ్ళు చెప్తుంటే అక్కడి నుంచి జగన్నాథ్ పురి పైన సుదర్శన ఏది ఉంటుంది భగవంతుడ మందిరం పైన దాన్ని చూస్తుంది. దాన్ని చూస్తే భగవంతుడు చూసినట్లే అని చెప్తారు. మన భగవంతుడు లోగా మందిరంలో ప్రవేశం లేకుంటేనో పైన ఉండే ఆ సుదర్శన ఇది చూస్తే, ఆ చక్ర ఇది చూస్తే భగవంతుడిని దర్శనం చేస్తారు. సో రోజు వాళ్ళు అక్కడి నుండినే భగవంతుడికి జగన్నాథుడికి వందనాలు అర్పించి వాళ్ళ భక్తి కార్యాలు చేస్తారు. సో అప్పుడు ఆ సమయంలో ఉండే కష్టము అది ప్రవేశంలే వీళ్ళకి ఎవరు దాంట్లో జన్మించారు ఒక దీంట్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళు దాని వెనకాలి తీవ్రంగా దాన్ని తీసుకోక చైతన్య మహాప్రభు కూడా అంత చేంజ్ చేయక రోజు చైతన్య మహాప్రభునే స్వతహా చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ జగన్నాథుడే కృష్ణ. సో వాళ్ళే వచ్చి హరిదాస్ ఠాకూర్కి వాళ్ళ దర్శనం ఇస్తుండ్రి, వాళ్ళకి ప్రతిరోజు చూసి తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అది ఒకనొక డెఫినెట్ యాక్టివిటీ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఒక సమయం చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు హరిదాస్ ఠాకూర్ పుట్టిదానికి. హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆ సమయంలో ఆల్రెడీ చాలా ముసలా ఆయన అయిందారు, మేబీ 70-80 years అయిండొచ్చు. చైతన్య హరిదాస్ ఠాకూర్ 80-90 years అయిండొచ్చు. సో ఆ ముసలి స్థితిలో వాళ్ళు అవుతే కూడా ప్రతిరోజు 3 లక్షల నామాలు జపం చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు 16 మాలలు కాదు, ఆల్మోస్ట్ 190 అని చెప్పచ్చు, 3 lakh names అంటే. సో ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతారు, మీకు కొంత ఆరోగ్యం అంతా బాగలేగా అనిపిస్తుంది, ఏమి మీకు రోగం ఏమిటి మీది అని చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తారు, నాకు రోగము ఏమిటి లేదు, నాకు కొంత ముసలాయన అయినాక డెఫినెట్లీ కొంత అంత శక్తి ఉండదు దేహానికి. ఒక రోగం ఉంది నాది, ఏది అంటే ప్రతిరోజు నేను ఒక శపథం ఒక భావం తీసుకున్నాను, రోజు 3 లక్షల నామాలు జపించుతానని, అది చేసాక అవుతాలే, నాకు కంప్లీట్ చేసాక అవుతాలే, నాకు అదే నా రోగం. సో అంత ఒక ఇది ఏం చెప్పేది ఆ వయసులో. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, నువ్వు ముక్త పురుషుడు హరిదాస్ ఠాకూర్, నువ్వు ఆల్రెడీ నువ్వు లిబరేటెడ్ పర్సన్, శుద్ధ భక్తుడు, నీకు ఏది అవసరం ఉంది ఈ జప సాధన రోజు జపించాలి. సౌతన్ కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆ వయసులో కూడా చేస్తుంటారు జపం అని చెప్తారు. ప్రతిరోజు వాళ్ళు అదేం వాళ్ళది కమిట్మెంట్ అని చేస్తుంటారు. సో తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు కోరుతారు ఒకరోజు అదే సమయంలో వాళ్ళకి ఎలాంటి తెలుసు చైతన్య మహాప్రభు అవతారం అయింది, ఇంకా త్వరనే ఇంకా శీఘ్రంగా భగవంతుడు అంతర్ధానం అవుతుంది, డిసపేరెన్స్ అవుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు కూడా వాళ్ళు డిపార్ట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్పేది, మీరు డిసపేరెన్స్ చేసే ముందు నేను అంతర్ధానం చేయాలి. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ అది కోరిక. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, లేదు నీ ఒక సంఘంలోనే నేను ఈ భూమిలో నా కార్యాలు జరుగుతుండేది, సో నువ్వు లేకుండా ఏంది నేను చేసేది. సో ఈ రకంగా అంటే భగవంతుడి భక్తులకి చాలా ఆత్మీయ ఇది ఉంది. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ లేదు నాలాగా మీకు 1,00,000 కోటి భక్తులు ఉన్నారు. అంటే భగవంతుడు నిత్య ధామంలోనే కావచ్చు, భౌతిక బ్రహ్మాండంలో కావచ్చు, ఎంతో గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు చెప్తారు, హరిదాస్ ఠాకూర్ నాకు భ్రాంతి చేయదండి, ఎంతో మంది మీకు శుద్ధ భక్తులు నా తలపైన కూర్చొని వచ్చేవాడు, అంత గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. సో నాకు ఈ కోరిక పూరించాను. సో చైతన్య మహాప్రభు అలాగానే ఆ నెక్స్ట్ రోజే అనుకుంటాను,
నెక్స్ట్ రోజే హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు అంటే చాలా ఓల్డ్, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఓన్లీ ఆ పడక పైనే, ఆ ఇది పైన బెడ్ పైనే అలాగే రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు. అలాగే ఉండే వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు. అంటే దేహం అంతా శక్తి క్షీణించింది. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ రోజు వచ్చి అంద భక్తులు చెప్తారు, చైతన్య మహాప్రభు సాక్షరులు ఉన్నారు, నిత్యానంద ప్రభు, ఇంకా ఎవరు అద్వైతాచార్య అంతా ఉండొచ్చు, అంతా జగన్నాథ్ పురిలో ఉండే అంత గొప్ప గొప్ప భక్తులందరినీ చేర్చి హరిదాస్ ఠాకూర్ కుటీరానికి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ గుణ గానము ప్రారంభిస్తారు. సో యాక్చువల్లీ అది ఒక అధ్యాయమే, అది ఎప్పుడైనా చదవచ్చు మనం. ఎనివే అనుకున్నాను, బట్ ఎనివే లాంగ్. చైతన్య మహాప్రభు చాలా హరిదాస్ ఠాకూర్కి వాళ్ళ టైటిల్లో నామాచార్య హరిదాస్. నామాచార్య అంటే ఆచార్య అంటే శిక్షణ ఇచ్చే ఒక గొప్ప వ్యక్తి. ఆచార ప్రచార వాళ్ళు ఎలాగ వాళ్ళు చెప్తారో అలాగే వాళ్ళ ఆచరణ కూడా ఉంటుంది. ఆచార్య అంత ఆదర్శనీయంగా ఉంటారు. సో ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ ప్రతిరోజు చేసే ఒక ఇది చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి ఇచ్చిన పదవి నామ ఆచార్య. దానికి మనము నామ ఆచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్కి జై. సో భగవంతుడు మనకి నామముకి ఆచార్యంగా మనకి ఆ శక్తి ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అనుగ్రహించవచ్చు కూడా మనకి. వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళు అంత సంపూర్ణ తెలివి, సంపూర్ణ దీంట్లో ఉన్నారు. నామాచార్య అన్నమాట చెప్పింది హరిదాస్ ఠాకూర్. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ భక్తులకి ఎంతో విన్న ఒక్కొక్క లీలలు తెలుసు మనకి. ఒక సమయము ఆ వేశ్యని వాళ్ళు మార్పి శుద్ధ భక్తులుగా చేసే ఒక కార్యం. సో వాళ్ళు ఒక సమయం, ఇంకొక సమయము మాయాదేవి స్వతహా వచ్చి వాళ్ళకి పరీక్ష. సో ఇంకొక ఇది ఎంతో ఒక టైం ఆ ముస్లిం నవాబు వాళ్ళ ఎదుట ఒక వైరభావంతో వాళ్ళని 22 మార్కెట్ ప్లేసెస్ వాళ్ళకి విప్పింగ్ చేస్తారు హరిదాస్. అదంతా చైతన్య మహాప్రభు మోస్ట్లీ సెవరల్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాళ్ళ గొప్ప గుణాన్ని శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు గొప్ప కీర్తన ప్రారంభిస్తారు, హరినామ సంకీర్తన. ఆ సంకీర్తన ఎంత దీనిగా ఉంది అంటే చైతన్య మహాప్రభు యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా కీర్తన చేస్తే చెప్తారు కంప్లీట్ అది అన్ని విశ్వానికే ఆ శబ్దము వెళ్ళినట్టు. అది అంతా ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్. అంటే భగవంతుడే సాక్షాత్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణ. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సంకీర్తన అంటే అంత దీనిగా ఉంటుండే. వాళ్ళ నిత్య సహచరులు. సో దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు దేహత్యాగం చేసేదానికి చైతన్య మహాప్రభు ఒక వ్యవస్థ. సో అందరూ వచ్చి ఆ సంకీర్తన చేసి చైతన్య మహాప్రభు చూస్తానే హరిదాస్ ఠాకూర్ దేహత్యాగం చేస్తారు అని చెప్పారు. సో శ్రీకృష్ణ చైతన్య అని చెప్తానే వాళ్ళు దేహం తీస్తారు. సో అందరికీ అప్పుడు త్వరనే భీష్మ పితామహ ఎలా దేహం తీర్చారు, సంపూర్ణ వాళ్ళ ఇచ్చామృత్యు అని చెప్తారు, వాళ్ళకి అయింది ఇంకా చాలు అని. సో అలాగనే ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా యాక్చువల్ జగన్నాథ్పురికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా వెళ్తే ఇది ఒకటి కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్, జగన్నాథ్ మందిర చూస్తారు. అలాగనే ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధి అని ఉంది. హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎక్కడ ఉండి వాళ్ళు సమాధిని ఉంది, హరిదాస్ ఠాకూర్ నివసించే ఇది కూడా ఉంది, కుటీరం కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంది. అక్కడ కుటీరంలో అదొక ఇది దానికి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఉండే ఒక వృక్షం, దానికి కూడా ఒక ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉంది. వృక్షం చాలా దానికి కూడా గొప్ప చరిత్ర ఉంది. సో ఎనీవే జగన్నాథ్పురిలో చాలా దివ్య క్షేత్ర దివ్య ఇది ఇన్స్టెన్సెస్ జరిగే ఇది ఉన్నాయి. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ అప్పుడు దేహం త్యజిస్తారు. త్యజించినాక తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు దేహంని ఇచ్చేయాలి, సమాధి చేయాలి. సో దాన్ని సముద్రం తీరంలో చేస్తారు. అయితే సముద్రం ఎప్పుడు కూడా తీర్థ క్షేత్రం అని చెప్తారు. ఎలా అంటే అన్ని ప్రవహించే నదిలు, దివ్య నదిలు, గంగా, యమున, ఏదైనా మనం చెప్పేది సరస్వతి, గోదావరి, నర్మదా, సింధు, కావేరి, ప్రతి ఒక్కటి అంతే మన శరీరం సముద్రానికి చేరుతుంది. సో సముద్రం అనేది ఇప్పుడు కూడా సముద్ర తీరం ఉంది, అది తీర్థస్థలం అనే చెప్పేది. అన్ని కూడా మంచి నది మంచి. సో చైతన్య మహాప్రభు పూరి అక్కడ ఉండే అక్కడ సముద్రం సాగరం దీనికి దాంట్లో వాళ్ళది చేస్తారు, బరియల్ వాళ్ళది సమాధి చేస్తారు. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ఆ భక్తులు ఎవరెవరు వాళ్ళకి ఏది అవసరం కావాలో అంత దానికి కార్యనిర్వహణ ఎలా చేయాలి వాళ్ళే వ్యవస్థ చేస్తారు. సో వాళ్ళని చేసినాక తర్వాత అప్పుడు కూడా ఫుల్ సంకీర్తన చేసినాక చైతన్య మహాప్రభునే కోరుతారు. అందరు ఎవరు షాప్ కీపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకంతా కొంత ఆహారం, కొంత భిక్ష ఇవ్వండి అంటే ఇది ఒక కార్యం, ఒక అంతర్ధాన కార్యం అయినాక ఇది ప్రసాదం, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ప్రసాదం. సో వీళ్ళు
అంత వీడికి చైతన్య మహాప్రభుని స్వతహా కోరి వాళ్ళు భిక్ష ఇచ్చి తర్వాత అందరూ అంత ఆనందంతో అందరూ అంటే చైతన్య మహాప్రభు స్వయం భగవంతుడే దీన్ని వాళ్ళ ఒక ఈవెంట్ని అంత్యకాలంని చేస్తున్నారు, అంత్య కార్యం చేస్తున్నారు, లాస్ట్ కార్యం. సో చైతన్య మహాప్రభు దాని అయినాక చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు కూడా అంత భక్తులకి వాళ్ళు ఫలశ్రుతి ఇదే ఎలా ఫలశ్రుతి ఇక్కడ వింటున్నాం. సూత గోస్వామి గారు మనకి చెప్తున్నారు, ఈ పాండవుల అంత్యకార్యాలు వాళ్ళ అంతర్ధానం కూడా వింటున్నారు. శ్రద్ధతో భక్తితో వాళ్ళు భక్తి సేవ దీంతో ప్రతిష్ఠితులు అవుతారు, భగవద్ధామం చేస్తారు. అలాగనే చైతన్య మహాప్రభు ఆ రోజు హరిదాస్ ఠాకూర్ అంతే సమయమున అంత భక్తులకి ఎవరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఎవరు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ కార్యంలో వాళ్ళందరికీ ఖండితంగా కృష్ణ భక్తి లభిస్తుంది. వాళ్ళు కూడా అక్కడ చేశారు. సో ఇది ఒక అధ్యాయమే ఉంది చైతన్య చరితామృతంలో, చదివచ్చు. సో భగవంతుడే తన భక్తులకి అంత్యకాలంలో కూడా భగవంతుడు సహాయం చేస్తారు. 12వ అధ్యాయంలో నేను వినేది అర్జునుడు ప్రశ్న, నిరాకారవాదులు సాకారవాదులు రెండులో ఎవరు మికిలి ఎక్కువ పరిపూర్ణం. కృష్ణ డైరెక్ట్ గా నా భక్తులు ఎక్కువ పరిపూర్ణ. మయ్యావేశ మనోయేమ నిత్యయుక్త ఉపాసతే, ఎవరు మనస్సు నా పైన పెట్టి నిత్యంగా నాన్ని పూజించారో వాళ్ళు ఎక్కువ పరిపూర్ణం. దాంట్లో భవామి నచిరాత్ పార్త మృత్యు సంసార సాగర. భగవంతుడు నా భక్తుల్ని నేనే ఉద్ధరిస్తాను. ఆ రకంగా భగవంతుడు ఆ ఒక భక్తులకి సరైన మనస్సు స్థితి, సరైన ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు అరేంజ్ చేస్తాడు. ఎస్, పాండవుల సమయోచిత ప్రస్థానం, టైమ్లీ డిసపియరెన్స్. ద పాండవాస్ రిటైర్ టైమ్లీ. చాలా బాగా టైట్లే పాండవుల సమయోచిత ప్రస్థానం. మన ప్రథమ స్కంధంలోని 15వ అధ్యాయంకు భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తం. ప్రతి ఒక్కటి శుభం. ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు ఈ రోజు ఇది మంగళ కార్యం. మనకి సామాన్యంగా మృత్యు అంటే ఇది అమంగళంగా అనిపిస్తుంది మనకి ప్రతి సామాన్యంగా. ఇది దాని గురించి మాట్లాడతారు, ఇది చెప్తారు, ఇది అని మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం. అయితే లేదు, ఆధ్యాత్మికంగా శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడు ఇది మంగళ కార్యం, మంగళమైన. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆలస్యంగా వచ్చాను, క్షమించండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. భక్తులు అడుగుతున్నారు ప్రభుజీ, చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్పమని అడుగుతున్నారు ప్రభుజీ. నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను, అది ఒక ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాణికుమార్ మాతాజీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మన క్లాస్ లో కూడా ఉమార్ చెప్పండి. తప్పకుండా.